is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಣ. ಕೋಗಿಲೆಯ ನಾದದಂತಿರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಂಪನ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತಿರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಂಪನ. A warm, magnificent morning to our esteemed guest speaker, Shri Satish Bhatt Bilinele, our respected chairman, Dr. Manjunath S. Revankar, academic advisor of this institution, Ravindra Rai Kallimar Harikala, respected principal Rakshit Kulal, respected teachers, and all my dear students. We are gathered here today for a motivational session focused on mastering two critical skills: how to confidently face your exams and how to manage the stress that comes with them. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ ಎಂಬ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಚನದಂತೆ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ. ಗದಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯು ಮುನ್ನ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ನೀಡಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕುತಿ ತೋರಯ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಶರಣಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. A hearty welcome is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love to all the people around make everyone happy. Now, I request our principal, Mr. Rakshit Kulal sir, to formally welcome our gathered guest. ಶುಭ ಮುಂಜಾರ್ತಿಗಳು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಸಾಗಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. It is a matter of great pride and honor to us to extend a warm and heartful welcome to our respected chairman, Dr. Manjunath S. Revankar. Your visionary leadership, dedication and constant support have been the guiding force behind the growth and success of our institution. His intention to run a school in rural area is very clear that rural students should get the same opportunity as the urban students are achieving. He has succeeded in his journey of empowering the rural young minds. His dedication need appreciation. A delightful welcome to our today's program president. Welcome you, sir. I request our academic advisor Ravindra Rai sir to offer a rose. Thank you, sir. It is a great pleasure and honor to welcome our esteemed motivational speaker, Mr. Satish Bilinele, sir, to this special occasion. Today, we are fortunate to have someone who inspires mind, ignites confidence, and encourages everyone to unlock true potential. He is working in Sri Ramakunjeshwara High School and famous for his motivation to students. Our guest speaker has touched many lives through powerful words, meaningful experiences, and practical wisdom. Their journey reminds us that challenges are opportunities, in that success begins with belief in ourselves. A respective welcome to this program, sir. I request our chairman Dr. Manjunath S. Revankar sir to offer a rose, a token of respect. Thank you, sir. Remember, success is not just about hard work, but also about the right guidance. Here today, along with us, Mr. Ravindra Harekala, who is well known for his educational revolution in Harekala and presently being the academic advisor of Suraj institutions, who is keen on guiding the do's and don'ts and is a perfect guide to the entire institution. A heartful welcome to this program, sir. I request our principal to offer a rose. I need to specially welcome the headmaster and teachers of all the institutions who have supported for the good cause. You people are making the society a better one by proper guidance. A warm welcome to all the headmasters and teachers who have gathered in this occasion. A big round of applause. Along with that, today we have our future young minds. Opportunity makes the difference. To find the right opportunity is very difficult. Today in this program, you people can utilize the opportunity to get good marks in the SSLC board examination. Listen carefully and keep on motivated. A pleasant welcome to all my dear students. It gives us immense pleasure to extend a warm and heartful welcome to all the respected parents whose presence means a lot to us. Welcome you all. The media plays a vital role in informing, educating and connecting society. Your dedication to truthful reporting and responsible journalism helps highlight information, achievements and initiative. A warm welcome to all the media person over here. It gives me great pleasure to warmly welcome our dedicated teachers and hardworking non-teaching staff. Your commitment, sincerity and hard work
are the true foundation of our institution. Thank you one and all. Thank you, sir. I take great pleasure to this auspicious occasion. Welcome you, sir. I now request our Physical Education Director, Mr. Mahadev, sir, to present a rose to our respected principal as a token of our appreciation. Thank you, sir. Brightness and prosperity are the symbol of light. It is positive force that removes the darkness. ಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು ಕೈ ಬೀಸಿತು ಬೆಳಗಿ ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನವ ಅರಸಿ ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು. With this noble saying, it takes the privilege of requesting our honorable dignitaries and begin this ceremony by lighting the lamp. Please, teachers comes forward. Please, any 2 to 3 teachers. दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते, आत्मज्योतिप्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते, ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय, गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते. ಹಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಣತೆ, ದ್ವೇಷದ ಇರುಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ, ಬೆಳಕು ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮವಿದು, ಅಂಧಕಾರದ ಕಳೆದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ. Thank you one and all for lighting the lamp. Leader is not to give greatness to human being, but to help them extract the greatness they already have inside them. I invite our educational advisor, Ravindra Rai Kallimal sir, to address the gathering. ಸರಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ನೀವು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳವರೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸತೀಶ್ ಬಿಳಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 400-500 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸತೀಶ್ ಬಿಳಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇವೆ, ಈಗ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಂತೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹತ್ರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ,
ಸರ್ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸತ್ತಿದೆಯಾ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಅವ ಎಂಥದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈಯನ್ನು ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆಲ್ಲ ಅವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರಂತೆ, ಏನು, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಒತ್ತುವುದೂ ಬೇಡ, ನೀನು ಒತ್ತದೇ ಇರುವುದೂ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಚಿಟ್ಟೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹರೇಕಳದಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವುದು ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಿನೇರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಲಿ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಿನೇರವರು ಏನು ಈಗ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಯಿತು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಿನ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಎಂಥದಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಒಂದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಲಾಭ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಉಂಟು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳುಂಟು, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳುಂಟು, ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಟು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ DDP ಅವರನ್ನು, BOSಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜೇಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಭೋಜೇಗೌಡರವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಭೋಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 26 ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಕೂತುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯವಂತನ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಿನೇರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೈನರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರವರು.
ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬೀಳಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬೀಳಿನೆಯವರು. ಅವರು ಜೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ 500 ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸತೀಶರೇ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, 500 ಅಲ್ಲ 1,500 ಜನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವು. ಆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಏನು ಅವಕಾಶ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು SSLC, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, SSLC ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಇದು ನೀವು ಏನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ SSLCಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬರೆಯುವವರು ನೀವು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವವರು ನೀವುಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಬೀಳಿನೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು SSLCಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದಯವಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬಂದರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದರೆ, 625ರಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀರಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರು ಮೊದಲು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಎರಡನೆಯವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಏನು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಹೆಡ್ ಆಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ನೀವು ನಾಳ್ದು 625ರಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಏನೇನೋ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟವರಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ 500 ಮಂದಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು PUC ಇದು SSLC ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. SSLC ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕವೇ ನೀವು ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವುದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Thank you, sir, for Now, on behalf of our institution, we would like to extend our heartfelt congratulations for your well-earned achievement. Let us celebrate moment by honoring our guest. So, I would like to call upon Mrs. Shobhita Ma'am, Department of Computer Science, for read their expertise. ನಿಟ್ಟಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಿಂಜೆ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ, ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1989ರಿಂದ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ 2011ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ 36 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅನೇಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಟಿವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. NNMS NTSC ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ JC ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿರುವ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹರ್ಷ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ತಾವು ಪತ್ನಿ ಸುಮನಾ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸಹನಾ, ಅಳಿಯ ರೋಹನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ತಮಗಾಗಿ.
affliction is not the feeling of a pain, but lightning of a fire. It is now time to recognize all the guest teachers gathered here as a token of our love and appreciation. Juliet ma'am from Sajipa Nadu School. Ma'am, please come forward and receive our honor. Us, Riyaz sir from Islahi English Medium School. Ravita ma'am from Government High School, Kadumata. Babita ma'am from Government High School, Manchi Kukkaje. Swami sir from Bharati High School. Lakshman sir from Government High School, Sajipanadu. Nagappa sir from St. Joseph English Medium School. Sarita ma'am from Bhagavati School. Prashan sir from Vishwamangala School, Konache. Raghavendra sir from Government High School, Salattur. Aishwarya Lakshmi ma'am from Vidyaratna, Madaka School. Shanta S ma'am from Government High School, Manchi. Sri Devi ma'am from Government High School, Surebai. Please students, encourage our guest with your claps. Tasbiya ma'am from Government High School, Nadupadav. Deepthi ma'am from Uchila Bovis English Medium School. Sister Joyce from Ave Maria English Medium School, Faji. Vidyavati ma'am from Government High School, Pavur. Vishwanath sir from Government High School, Permanur. Usha ma'am from Amba Valley School. Shiva Kumar sir from RHS Harekala. Tyagam sir, Harekala. Venkateshwara sir. Venkateshwara sir from Permanuru. Thank you everyone.
that the purpose of education is not to fill the minds of students with facts, but also teach them to think. Now, I request our chairman, Dr. Manjunath S. Ravankar sir, to share his thoughts on today's session. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಂದಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇದೆ. ಏನು ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮಂದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಈಡೇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಖುಷಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ MLC ಭೋಜಗೌಡರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ BO ಮೇಡಮ್ನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ್ BO, ಉಳ್ಳಾಲದ BO ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 700 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 700 ಮಕ್ಕಳ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ. ಆ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು 51 SLC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಧಾ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲು, ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜು ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುರುಪಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಒಂದು 50 ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 100% ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ವಂಚಿತರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೂ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಕಲ್ತವರೇ ಇವತ್ತಿನ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಟಿಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 1000 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ 700 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್. ವಂಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಬೇಕಾ? ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಕಲಿತವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಿದ್ದವರಿಗೂ ಶಾಲೆ ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದು ಸುಧಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 1,00,000 ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿದಿನ 30,000 ಜನ ಸೇರಿ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಕಲೆಗಾಗಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PUCಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೈನ್ಸು ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಭವ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ IAS ಕೋಚಿಂಗು, ನೀಟು, CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಡುಪಿನಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಂಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು. ಇರುವುದು 20 ದಿವಸ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ? 30, ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಪಾಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಇದ್ದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸುಧಾ ಅವರಿಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟು, ರ್ಯಾಂಕ್ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 50 ರ್ಯಾಂಕು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರು, ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೋಶ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು,
ಹೊಸ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ 95% ಅಬವ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾವುದು PUCಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 95% ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ₹1 ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆಂದು ಸಿಗದಂತೆ, ನೆನಪಷ್ಟೇ ಮೀಸಲು ಕಳೆದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಸವಿಯಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂತಹ ರೋಶ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Everyone, it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of our institution. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our honorable chief guest, Mr. Satish Bhatt Bilinele, for gracing the occasion with your presence, and also thank you, sir, for being resource person of today's session. Thank you, sir. I would like to thank our respected chairman, Mr. Manjunath S. Revankar, for arranging this program. Thank you, sir. I thank our advisor, Mr. Ravindra Rai Harekal, for continuous support and encouragement to this institution. Thank you, sir. A big thank to our principal, Mr. Rakshit Kulal, who is a backbone of this institution. Thank you for your tireless support. Thank you, sir. My sincere thanks to all teachers who represented from different schools. Thank you all. I thank to our teachers and non-teaching staff. Thank you each and everyone. A special thanks to all students who are waiting for grabbing knowledge regarding how to face the public exam and get rid of stress. Thank you all the students. I would like to thank media representatives in this special occasion. Thank you all. Thank you one and all once again. Have a wonderful day ahead.